had such a great time here. What came through was the imagination of what's possible. This is the first time you guys have done this one. Keep it up. China is battling a new and rapidly spreading respiratory virus. Over 75 million people in New York, California, Illinois, and Connecticut ordered to stay at home. The human immune system doesn't sense that the virus is in your system. What a little sneaky sneak! Safe CDP by Samsung Foundry and Rescale is an exciting new paradigm for the semiconductor industry. We are not in the high-performance computing business, and we rather partner with companies like Rescale, who are experts in this technology, who are also cost-effective. I've literally checked my Rescale runs at halftime at my son's soccer game. Instead of working at the speed of computing, you're working at the speed of human thought. Such a great time here. What came through was the imagination of what's possible. This is the first time you guys have done this one. Keep it up. China is battling a new and rapidly spreading respiratory virus. Over 75 million people in New York, California, Illinois, and Connecticut ordered to stay at home. The human immune system doesn't sense that the virus is in your system. What a little sneaky sneak! Safe CDP by Samsung Foundry and Rescale is an exciting new paradigm for the semiconductor industry. We are not in the high-performance computing business, and we rather partner with companies like Rescale, who are experts in this technology, who are also cost-effective. I've literally checked my Rescale runs at halftime at my son's soccer game. Instead of working at the speed of computing, you're working at the speed of human thought.
time here. What came through was the imagination of what's possible. This is the first time you guys have done this one. Keep it up. China is battling a new and rapidly spreading respiratory virus. Over 75 million people in New York, California, Illinois, and Connecticut ordered to stay at home. The human immune system doesn't sense that the virus is in your system. What a little sneaky sneak! Safe CDP by Samsung Foundry and Escale is an exciting new paradigm for the semiconductor industry. We are not in the high-performance computing business, and we rather partner with companies like Rescale, who are experts in this technology, who are also cost-effective. I've literally checked my Rescale runs at halftime at my son's soccer game. Instead of working at the speed of computing, you're working at the speed of human thought. Such a great time here. What came through was the imagination of what's possible. This is the first time you guys have done this one. Keep it up. China is battling a new and rapidly spreading respiratory virus. Over 75 million people in New York, California, Illinois, and Connecticut ordered to stay at home. The human immune system doesn't sense that the virus is in your system. What a little sneaky sneak! Safe CDP by Samsung Foundry and Escale is an exciting new paradigm for the semiconductor industry. We are not in the high-performance computing business, and we rather partner with companies like Rescale, who are experts in this technology, who are also cost-effective. I've literally checked my Rescale runs at halftime at my son's soccer game. Instead of working at the speed of computing, you're working at the speed of human thought.
안녕하세요. 저는 리스케일에서 대학교 사업개발을 담당하고 있는 가수빈이라고 합니다. 먼저 바쁘신 중에 리스케일 웨비나에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 웨비나의 첫 번째 부분으로 연구 개발 효율을 높일 수 있는 클라우드 플랫폼을 소개드리고 이러한 플랫폼을 도입하여 연구 개발을 혁신을 이룬 몇 가지 사례를 소개드릴 예정입니다. 발표 순서는 다음과 같습니다. 먼저 R&D에서의 챌린지들을 조금 같이 살펴보고 리스케일 회사 개요 그리고 리스케일 플랫폼에 대한 소개드리고 마지막으로 고객 사례 몇 가지 소개드리도록 하겠습니다. 제조 산업 분야에서 개발되는 제품과 연구 내용이 점점 복잡해지고 제품 출시 속도가 빨라짐에 따라 시뮬레이션 및 AI 연구가 늘어나고 있으며 이에 대응할 만한 애자일한 연구 환경을 갖추는 것이 경쟁력을 확보하기 위해 필수적인 요소가 되었습니다. 그러나 아직까지 효과적인 연구, 이런 연구 환경을 갖추지 못한 채 연구를 진행하는 경우가 많습니다. 다양한 업계의 약 150명의 엔지니어를 대상으로 진행된 조사에 따르면 효과적으로 연구를 진행하기 위해 필요한 자원을 이용할 수 있는 연구 환경에 계십니까? 라는 질문에 56%가 아니요라고 답변을 하며 그 가장 큰 이유로는 한정된 하드웨어 자원과 그런 연구 환경을 갖추기 위한 시간과 비용을 꼽았습니다. 조직 차원에서 변화하는 연구 환경 니즈에 효과적으로 대응하기 위해서는 유연한 워크로드에 대한 대응과 다양한 연구 환경에 맞춘 최적의 하드웨어 아키텍처를 갖추는 것뿐만 아니라 그 비용 및 보안에 대한 관리 또한 필요한데 이 또한 직접 개발하여 갖추기는 쉽지 않습니다. 연구 환경을 위해 필요한 앞서 말씀드린 이런 모든 요소들은 리스케일 클라우드 HPC 플랫폼을 통해 손쉽게 이용하실 수 있습니다. 연구 일정, 팀의 구성과 니즈에 맞춰서 컴퓨팅 자원을 유연하게 활용하실 수 있으며 동시에 성능 최적화 및 보안 준수 그리고 비용 모니터링이 가능합니다. 연구 환경을 위해 필요한 이러한 앞서 말씀드린 모든 요소들은 리스케일의 클라우드 HPC 플랫폼을 통해 손쉽게 이용하실 수 있습니다. 연구 일정이나 팀의 구성, 니즈에 맞춰서 컴퓨팅 자원을 유연하게 활용하실 수 있으며 동시에 성능 최적화와 보안 준수 그리고 비용 모니터링이 가능합니다. 그럼 리스케일에 대해서 조금 더 알아보겠습니다. 리스케일은 2011년 미국 샌프란시스코에서 설립되었습니다. 리스케일의 CEO인 요리스 포트는 보잉에서 보잉 787 항공기 날개를 디자인하던 CAE 엔지니어였습니다. 당시에 보잉사에서는 상당한 규모의 HPC 자원을 보유하고 있었음에도 불구하고 많은 리소스를 필요로 하는 디자인이나 해석 작업을 할 때 늘 HPC 자원 부족 현상이 있었습니다. 보잉에서 엔지니어로 근무하며 이러한 연구 환경의 한계로 인해 연구 자체가 지체되는 고충들을 직접 겪으며 어떻게 하면 연구 개발 효율을 높이고 가속화할 수 있는 연구 환경을 만들 수 있을까라는 질문에서 출발하여 만든 서비스입니다. 사스형 HPC를 개발하여 다양한 산업 분야의 혁신적인 생산성 향상을 가져오고 있습니다. 전산 유체 해석이나 유한 요소 해석은 물론 분자 동력학 그리고 AI 연구에 사용되는 거의 모든 소프트웨어 회사들 그리고 클라우드 서비스 프로바이더들과도 글로벌하게 파트너십이 맺어져 있어 다양한 하드웨어 인프라 자원과 소프트웨어를 연구원들이 쉽고 빠르게 이용할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 자동차, 항공우주, 에너지, 반도체 등 고성능 컴퓨팅을 필요로 하는 모든 산업 분야에서 활발히 사용되고 있습니다. 리스케일 플랫폼을 한눈에 보면 이렇습니다. 여러 클라우드 제공사들의 인프라를 바탕으로 HPC 풀스택을 구성하는 OS, 미들웨어, 그리고 약 700가지 해석 소프트웨어를 바로 이용할 수 있는 SaaS 플랫폼 형태로 제공하고 있습니다. 또한 비용 예산, 보안, 소프트웨어, 그리고 하드웨어 설정, 팀 제어 등 다양한 관리 기능도 제공드리고 있습니다. 그럼 연구 시 이용할 수 있는 기능과 관리 기능에 대해서 조금 더 세부적으로 설명드리겠습니다. 리스케일 플랫폼은 기본적으로 간편하게 구성된 웹 브라우저를 통해 제공되며 다음과 같은 방법으로 각 작업별로 필요하신 소프트웨어 및 하드웨어를 구성하실 수 있습니다. 먼저 작업에 사용하실 해석 파일을 컴퓨터에서 업로드하거나 클라우드 스토리지에 미리 저장해두신 파일을 불러올 수 있습니다. 그리고 플랫폼에 설치되어 있는 700가지 소프트웨어를 중에서 선택하시고 필요하신 버전을 고르시면 됩니다. 자체적으로 개발한 인하우스 코드 또한 컴파일하여 간편하게 이용하실 수 있도록 구성되어 있습니다.
마지막으로는 사용하실 하드웨어를 고르시면 됩니다. 리스케일에서는 고성능 GPU가 포함된 코어 타입, 메모리가 높은 코어 타입, 인터커넥트 속도가 높은 코어 타입 등 수십 가지의 하드웨어 옵션을 제공합니다. 작업 규모에 따라 필요하신 만큼의 코어 수를 선택하시면 작업 설정이 완료됩니다. 이렇게 설정하신 작업을 단순한 배치 작업뿐만 아니라 실험 계획법, 최적화 등 다양한 작업 타입으로 런칭하실 수 있으며 작업의 처음부터 끝까지 모니터링하며 해석을 진행할 수 있도록 서버 노드상에 가상 데스크탑을 붙여 손쉽게 작업할 수 있는 엔드투엔드 데스크탑 기능 또한 제공드리고 있어 고성능 컴퓨터 자원을 워크스테이션이나 데스크탑과 유사한 형태로 이용하실 수 있습니다. 관리자로서 연구팀 관리, 비용 및 소프트웨어, 하드웨어 사용 관리, 그리고 보안 관리 기능들이 제공됩니다. 우선 각 유저나 팀이나 프로젝트 활용 가능 예산을 설정하고 활용률을 대시보드를 통해 확인하실 수 있으며 접속 IP 제한, 암호 규칙 적용, 사용자 로그 정보 확인 등과 같은 보안 관리 기능도 제공이 됩니다. 또한 수십 가지의 코어 타입 중 유저별로 사용 가능한 하드웨어 타입을 지정할 수 있으며 보유하고 계신 상용 소프트웨어 라이선스를 클라우드 HPC 상에서 이용하실 수 있도록 연결하는 라이선스 관리 기능이 주어집니다. 마지막으로 유저를 팀과 프로젝트로 세부적으로 분류하여 그룹핑하고 팀 내 협업을 더욱 수월하게 만들 수 있습니다. 다음으로는 이러한 리스케일의 클라우드 HPC 플랫폼을 활용하여 연구 개발을 하고 있는 고객 사례를 보시겠습니다. 보시는 바와 같이 여러 산업군에서 리스케일을 활용하고 있습니다. 항공, 우주, 자동차를 비롯한 제조업뿐만 아니라 바이오, 반도체 등 첨단 산업에서도 리스케일을 통해 HPC 클라우드를 사용하고 계십니다. 한국 기업으로는 현대자동차를 비롯해 삼성전자, 두산중공업, LS일렉트릭 등의 고객이 있습니다. 이러한 고객들이 어떤 가치를 통해 리스케일을 사용하고 있는지 확인해 보도록 하겠습니다. 현대차에 관한 케이스를 먼저 살펴보겠습니다. 늘어나는 연구량에 대비해 이를 즉각적이고 유연하게 감당할 만한 연구 환경을 구축하기 위해 리스케일을 도입하였습니다. 유동해석, 충돌해석 등 자동차 연구 개발에 필요한 여러 컴퓨팅 시뮬레이션 작업을 리스케일 플랫폼을 통해 진행하고 계십니다. 기업뿐만 아니라 대학교에서도 클라우드 플랫폼을 통하여 연구 혁신을 이루고 있습니다. 서울대학교 기계공학과의 멀티스케일 에너지 시스템 연구실에서는 세계적인 학술지 네이처에 올 상반기에 논문을 게재하였으며 이 연구에 필요한 시뮬레이션 작업을 수행하는 데 리스케일을 사용하였습니다. 100나노미터 수준의 3차원 구조물을 제작할 수 있는 3차원 나노 프린팅 기술을 개발하는 과정에 연구실에 보유하고 있는 워크스테이션에서 소프트웨어 매틀랩을 사용하여 시뮬레이션 작업을 수행하였습니다. 하지만 연구 특성상 많은 양의 메모리가 필요하였고 그때마다 연구 모델에 맞춰 전산 장비를 새로 업그레이드하기에는 많은 시간과 비용이 소요될 것으로 예상하여 리스케일을 이용하였습니다. 처음에는 한 노드에 3.6GHz CPU 48코어와 메모리 192기가로 구성되어 있는 코어 타입을 선택하여 이용하였으며 더 많은 메모리가 필요할 때 노드에 500기가 그리고 나중엔 노드에 1.9테라가 들어있는 코어 타입을 바로 이용할 수 있었습니다. 덕분에 연구를 보유하고 있는 하드웨어에 맞추지 않고 전산 장비를 진행하고 있는 연구에 맞춰 이용함으로써 연구 개발 속도를 가속화할 수 있었습니다. 실제로 기존에 사용하던 워크스테이션 대비 10배 이상 빠르게 연구를 진행할 수 있었습니다. 또한 코로나로 인하여 연구실 출입이 힘든 경우에도 인터넷만 있으면 이용할 수 있는 클라우드 HPC 플랫폼 특성상 중단 없이 원격으로 집에서 신속하게 결과를 도출할 수 있었습니다. 지금까지 연구 개발 효율을 높일 수 있는 클라우드 HPC 플랫폼을 알아보고 이런 플랫폼을 도입하여 연구 개발을 혁신을 이룬 몇 가지 사례를 소개해드렸습니다. 나머지 세미나도 유익한 시간 되시길 바라며 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.
안녕하십니까. 오늘 리스케일 클라우드 HPC 환경에서 대용량 시뮬레이션을 효율적으로 신속하게 수행할 수 있는 방법에 대해서 발표를 맡게 된 리스케일에서 일하고 있는 솔루션 아키텍트 이보승이라고 합니다. 오늘 발표드릴 내용은 다음과 같습니다. 먼저 리스케일의 클라우드 HPC 제품인 스케일X에 대한 간략한 소개와 함께 리스케일 클라우드 HPC에서 대용량 연산을 효율적으로 수행할 수 있는 방법과 워크플로우에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 다양한 HPC 유저들에게서 관심사인 그 스케일러빌리티와 성능에 대해서도 클라우드 환경에서 어떠한 결과를 보였는지를 간단한 예제 해석 결과를 바탕으로 설명을 드리고 마지막으로 리스케일 HPC 클라우드에서 제공하고 있는 다양한 편리한 기능들에 대해서 추가로 설명을 드리면서 발표를 마무리하도록 하겠습니다. 먼저 리스케일 클라우드 HPC에 대한 개략적인 소개를 드리기에 앞서서 연구 환경에 대한 여러 가지 특징에 대해서 겪고 있는 문제점이라든지 개선 방안에 대해서 한번 살펴보고 진행하도록 하겠습니다. 다음 그림에서 보시다시피 간단하게 이제 왼쪽 사진과 오른쪽에 있는 그래프로서 설명을 드리고자 한 내용은 다음과 같습니다. 아시다시피 클라우드 HPC를 도입하지 않는 경우 대부분의 이제 연구 환경에서 보유하고 있는 그 HPC라든지 시뮬레이션 환경은 왼쪽 그림으로 간략하게 이제 조금 비유해서 설명을 드릴 수 있습니다. 보시다시피 이제 왼쪽의 그림을 보시면 이제 서비스를 하고 있는 여러 직원들이 있고 담당하는 사람들이 이제 자기 차례가 돌아오면 여러 가지 업무를 이제 요청하게 되고 많은 사람들이 이제 줄을 서서 기다리게 되고 있는 이러한 환경을 보시다시피 쭉 보시면 연구 환경에 있어서 가장 그 많은 연구자들이 크게 고민하고 있는 내용은 뭐냐면 일단 자원이 부족하다는 겁니다. 그림에서 보시다시피 뭔가 이제 서비스를 받고자 할 경우에 많은 사람들이 줄을 서 있고 자기 차례가 돌아오면 그때 이제 앞에 나가가지고 서비스를 받게 되는데 이와 같은 경우가 이제 HPC 환경으로 보게 된다면 옆에 있는 직원들이 HPC 리소스, 흔히 말하는 이제 우리 클러스터라고 부르는 슈퍼컴 또는 클러스터라고 부르는 하드웨어 환경이 될 것이고 실제로 이제 앞에서 서비스를 받는 분들이 이제 돌고 있는 시뮬레이션이라고 보시면 되겠습니다. 이런 경우에 이제 한정돼 있는 자원으로 인해 가지고 많은 사람들이 이제 대기열에 선이 기다리게 되는 거죠. 이런 경우 이제 얼마나 기다려야 될지 또는 내 작업이 언제 돼야 되는 건지 이런 것들이 가장 큰 문제가 되다 보니까 항상 많은 분들이 내 작업은 언제 시작될 수가 있느냐 또는 왜 저러한 직원들, 흔히 말하는 리소스를 더 늘리지 않느냐 이런 것들이 이제 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 그래서 오른쪽에 보시면은 많은 기업들이나 연구자분들이 이제 하드웨어 자원에 대해서 투자를 많이 하게 되죠. 그런데 투자를 하다 보면 문제점이 무엇이냐면 하드웨어 리소스라고 부르는 이 HPC 리소스는 일정 주기별로 항상 투자를 하게 됩니다. 그래서 뭐 1년 동안 쓰다가 모자라게 되면 그 다음 연초에 다시 투자를 해가지고 이와 그림에서 보시다시피 녹색 선으로 보이는 것처럼 계단식으로 이제 투자가 이루어지는 반면에 시뮬레이션이라고 부르는 연구는 계단식으로 이루어진 것이 아니라 어떨 때는 시뮬레이션이 몰리게 되고 어떨 때는 또 뭐 휴가철이라든지 또는 연구 과제가 줄어든다든지 하게 되면 시뮬레이션 수요가 줄게 되면서 어떤 경우에는 자원이 남게 되고 어떤 경우에는 자원이 모자라면서 항상 이런 불균형이 계속 발생하고 있다는 것이 가장 큰 이슈가 됩니다. 그래서 많은 연구자분들이 원하는 시간에 내가 돌리고 싶을 때 어떤 작업을 수행할 수 있으면 어떨까 하는 것들이 이제 현재 가장 큰 요구사항이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이러한 요구사항들을 만족하기 위해서 많은 기업들이라든지 연구하는 분들이 하드웨어 자원이라든지 IT 리소스에 대규모의 그 투자를 진행하고 있습니다만 항상 문제가 되는 것이 앞서 그림에서 말씀드린 바와 같이 위에 그림에서 보실 수 있듯이 어떠한 그 하드웨어 자원이라는 것은 정해진 숫자만큼 보유하게 됩니다. 예를 들면 뭐 CPU를 10,000코어를 가지고 있다, 20,000코어를 가지고 있다는 것이 위에 그림에서 나타나는 카펙스라고 부르는 이러한 점선으로 일정 양만큼 보유하게 되는데 연구 시뮬레이션이란 것은 그래프에 보시다시피 남을 때는 그 연구 내용이 적을 때는 자원보다 항상 적게 수행되다 보니까 자원이 남게 되고 여기 파란색으로 표시된 것처럼 연구 수요가 몰리게 되면 자원이 모자라는 이런 것들이 계속 반복되다 보니까 피크에 맞춰서 자원을 투자하게 되면 자원 낭비가 심하게 되고 일정 부분 자원을 투자하게 되면 자원이 부족하게 되는 현상이 반복됨으로써
그 리더 타임이라는 것이 항상 줄어든다는 것이 줄일 수 없다는 것이 가장 큰 문제점입니다. 반면 클라우드를 도입하게 되면 클라우드라는 것이 아시다시피 원하는 시점에 원하는 IT 자원을 언제든지 필요한 만큼 쓰고 필요한 만큼 비용을 지불할 수 있는 모델이다 보니까 자원을 별도로 한정적으로 투자하지 않고 자원이 적을 때는 적게 쓰고 자원이 많이 필요할 때는 많은 자원을 동시에 사용하게 됨으로써 쓴 만큼 비용을 지불하면서 동시에 원하는 시점에 항상 시뮬레이션을 수행할 수 있도록 하자는 것이 이제 클라우드에서의 그 자산을 비용으로 전환함으로써 효율을 올릴 수 있는 계략적인 개념이라고 보시면 되겠습니다. 그리고 다음 그림은 뭘 설명드리고자 하는 것이냐면 일단 계산을 수행하는 데 있어서 보통은 어떻게 진행되고 있는 것이 현재 패턴이고 앞으로 어떻게 개선하는 것이 좋은가 하는 것들을 클라우드와 결합해가지고 나타낸 그림으로 설명드릴 수 있겠습니다. 맨 왼쪽에 있는 것처럼 보통 이제 한정된 자원에서는 J1, J2, J3, J4라고 되어 있는 것이 작업입니다. 첫 번째 작업이 일정 하드웨어를 써가지고 작업이 끝나면 그 다음 두 번째 작업이 수행되고 세 번째 작업이 수행되고 네 번째 작업이 시간대별로 쭉 수행되는데 만약 이러한 4개의 작업을 동시에 돌리고 싶다고 하면 많은 분들이 자원을 대규모로 이제 하드웨어 같은 것들을 도입해가지고 동시에 4개의 자원을 돌릴 수 있게 되면 굉장히 효율적이 되는 거죠. 이런 경우 이제 하드웨어 자원을 직접 투자하실 수도 있지만 클라우드에서 아까 말씀드린 대로 원하는 시점에 4배만큼의 자원을 요청을 해가지고 수행을 하게 되면 시간을 4분의 1로 줄일 수 있다는 것이 이제 두 번째 그림이 되겠습니다. 반면 이와 함께 이제 클라우드의 더 큰 장점은 뭐냐면 오른쪽 그림에 있는 것과 같이 다양한 시뮬레이션 형태에 맞춰가지고 적합한 하드웨어를 적합한 작업에 맞춰가지고 수행함으로써 훨씬 더 효율적으로 작업을 수행할 수 있다는 것을 나타냅니다. 예를 들자면 최근 들어가지고 뭐 머신러닝 같은 경우에는 GPU가 필요하고 어떤 경우 대규모 병렬 처리 연산에서는 대용량의 HPC 클라우드가 필요하고 어떤 작업에는 클러스터는 아니지만 단일 노드에서 굉장히 많은 메모리를 요구하는 이런 문제들이 섞여 있을 수 있습니다. 기업이라든지 연구를 하다 보면 문제 특성에 따라 가지고 다양한 하드웨어가 필요한데 이러한 것들을 전체를 보유하는 것이 아니라 클라우드에서 제공하는 아키텍처를 적절히 그때그때 요청을 해서 거기에 맞춰가지고 시뮬레이션을 수행함으로써 시간도 줄이면서 동시에 효율성도 증가시킬 수 있도록 최적화된 컴퓨팅 리소스를 도입할 수 있다는 것이 그 HPC 클라우드의 가장 큰 장점이라고 보시면 되겠습니다. 이러한 그 장점을 구현하기 위해서 리스케일에서는 다양한 그 스케일X라는 플랫폼을 통해 가지고 다양한 클라우드 그 밴드의 하드웨어 자원 위에다가 HPC 클러스터를 구축할 수 있는 소프트웨어, 하드웨어, 인프라, 그 다음에 사용자 관리, 기타 등등 모든 것들을 풀스택으로 제공하고 이런 것들을 웹 인터페이스를 통해 가지고 사용자가 필요한 그 작업에 필요한 인풋 파일을 업로드하고 시뮬레이션 소프트웨어를 선택하고 하드웨어를 선택한 후에 원하는 작업을 수행할 수 있도록 하는 것을 갖추고 있다는 것을 단적으로 보여드리는 그림이 되겠습니다. 보시다시피 리스케일 HPC 클라우드에서는 하드웨어뿐만이 아니라 그 AWS나 애저, 구글 등과 같은 클라우드 밴드의 클라우드 하드웨어 위에 엔시스, 뭐 지멘스, 다소, 그 외에 각종 오픈소스 프로그램 등 약 650여 종 이상의 소프트웨어를 미리 사전에 설치해 둔 상태로서 사용자가 원하는 하드웨어와 원하는 소프트웨어를 언제든지 선택을 해서 자기가 풀고자 하는 문제를 웹을 통해서 손쉽게 풀 수 있다는 것을 장점으로 보여드리고 있습니다. 자, 그 다음에 이러한 HPC 클라우드에 있어가지고 실제로 앞서 보여드린 대로 HPC 클라우드에서 작업을 수행하는 과정에 대해서 한번 간단하게 설명드리도록 하겠습니다. 보시다시피 이 화면이 리스케일 HPC 클라우드에 회원가입을 하고 로그인을 하게 되면 첫 번째 화면으로 보실 수 있는 화면이 되겠습니다. 사용자분들은 이와 같은 이제 웹 인터페이스에 있는 데서 인풋 파일을 업로드하고 소프트웨어를 선택하게 됩니다. 이 소프트웨어라는 것이 일정 부분만 화면을 따서 보여드리고 있는데 아까 말씀드린 650여 종의 소프트웨어에 대해서 각 버전별로 미리 설치가 되어 있어서 원하는 소프트웨어를 선택을 하시면 됩니다. 보시다시피 뭐 엔시스를 선택하실 수도 있고 여기 보시면 알테어, 지멘스 뭐 등등 다소 같은 것들을 원하는 대로 선택을 하신 다음에 하드웨어를 선택하고 수행한다는 것을 그림으로 보여드리고 있습니다. 그리고 저희 리스케일 HPC 클라우드에서 제공하고 있는 다양한 하드웨어에 대해서도 한번 설명드리고자 합니다. 앞서 말씀드린 대로 각 문제 시뮬레이션 형태별로 적합한 하드웨어가
있다고 말씀드렸는데, 보시다시피 리스케일 HPC 클라우드에서는 제너럴 퍼포스라고 해가지고 가장 가성비가 좋은 다양한 최신 하드웨어를 보유하고 있습니다. 맨 왼쪽 위에 보시다시피 CPU가 빠르고 적당한 가격에 적당한 메모리를 보유하고 있는 다양한 하드웨어도 있는 반면에, 두 번째 이제 하이 메모리라는 것은 보면 메모리가 되게 많이 필요한 경우에 특정 문제가 메모리가 많이 필요하다고 해서 하드웨어를 메모리를 많이 도입하게 되면 비용이 많이 들지만, 이와 같이 하이 메모리 코어 타입을 선택함으로써 원하는 문제를, 메모리가 필요한 문제는 하이 메모리라고 되어 있는 저기에 있는 하드웨어를 선택해서 수행하실 수도 있고요. 오른쪽 위에 있는 하이 인터커넥트는 대용량의 병렬 처리에 필요한 인피니밴드가 장착되어 있는 그 하드웨어를 나타내고 있습니다. 그래서 뭐 예를 들어서 1000코어, 2000코어 되는 병렬 처리 시뮬레이션, CFD라든지 또는 뭐 다양한 그 병렬 처리 하드웨어를 사용하고자 할 경우에는 하이 인터커넥트 하드웨어를 쓰실 수가 있고요. 마지막으로 이제 최근 들어가지고 많이 필요로 하고 수요가 발생하고 있는 GPU 코어도 GPU라는 인스턴스도 다양하게 제공하고 있어서 개발용으로 쓰실 수 있는 저렴한 GPU부터 최고 성능의 퍼포먼스를 보이는 그러한 GPU 타입까지 보유하고 있다는 것을 보여드리고 있고요. 이 코어 타입이라고 부르는, 저희들이 이제 인스턴스라고 부르는 코어 타입은 언제든지 가입하시고 나면 원하는 하드웨어를 선택하실 수가 있다는 것을 알 수 있습니다. 그 다음으로는 리스케일에서 실제로 작업하는 워크플로우는 다음과 같이 6단계로 크게 나눌 수 있습니다. 잘 아시다시피 이제 자동차 해석을 하겠다, 자동차 유동 해석을 하겠다라고 하면 보통 이제 많은 분들이 CAD로부터 메쉬를 짜게 되는 거죠. 메쉬 같은 경우는 이제 짜고 거기에 맞춰가지고 소프트웨어에서 모델을 셋업하게 됩니다. 모델 셋업이라면 메쉬 사이즈를 정하고, 예를 들면 뭐 유동 속도라든지 여러 가지 뭐 난류 모델이라든지 이런 것들을 설정하는 과정을 거친 다음에 이렇게 만든 인풋 파일을 두 번째 이제 저희 리스케일 클라우드 플랫폼에다가 업로드하게 됩니다. 인풋 파일은 케이스별로 업로드할 수도 있고, 한 번 업로드한 것들을 조건을 바꿔서 다시 수행하실 수도 있는 그런 형태로 되어 있고요. 인풋 파일을 업로드한 다음에 세 번째에서 이제 소프트웨어를 선택하시게 됩니다. 소프트웨어는 플론트를 쓰겠다라고 하면 플론트를 선택하시면 되고, 뭐 스타 CCM을 쓰시겠다라고 하면 스타 CCM을 선택하시면 됩니다. 그리고 네 번째 단계로서 코어 타입이라고 아까 앞에 말씀드렸던 다양한 하드웨어가 존재하는데, 이 시뮬레이션에 가장 적합한 하드웨어와 그 다음에 필요한 개수를 정하게 됩니다. 예를 들어서 뭐 100개가 필요하다, 문제 사이즈가 CPU가 100개 필요하다라고 하면 코어를 100개 선택하시면 되고, 뭐 200개가 필요하면 200개를 선택하실 수도 있고요. 테스트런을 위해서는 조금 작게 선택하겠다라고 하면 작게도 선택하실 수 있습니다. 이와 같이 원하는 CPU 개수를 선택한 다음에 문제를 이제 작업을 서브밋을 하게 됩니다. 이건 뭐 이제 기존에 흔히 말하는 슈퍼컴에서 배치 작업을 서브밋 하듯이 웹 인터페이스에서 보시다시피 서브밋이라는 작업 제출이라는 버튼을 누르게 되면 앞서 업로드한 인풋 파일과 소프트웨어 하드웨어를 통해 가지고 문제가 시뮬레이션 해석이 시작된다고 보시면 되겠습니다. 이런 경우는 이제 기존과의 차이점은 뭐냐면, 기존에는 특정 하드웨어를 보유하고 거기에 맞춰서 수행을 하는 반면에 저희 리스케일 스케일X 클라우드에서는 인풋 파일과 소프트웨어 하드웨어를 선택하고 시뮬레이션을 수행하는 순간 사용자별로 그 문제에 맞는 슈퍼컴이 한 대씩 생긴다고 보시면 됩니다. 그래서 그 작업이 끝나고 나면 모든 작업의 아웃풋 파일을 사용자 개인별 스토리지로 옮겨준 다음에 실제 작업은 자동적으로 종료됨으로써 그때까지가 수행되어 있던 하드웨어, 소프트웨어 등에 대한 자원에 대한 사용량만 딱 과금이 되는 그런 형태라고 보시면 됩니다. 마지막으로는 그러면 뭐냐면, 실제로 이제 시뮬레이션을 수행하다 보면 굉장히 이제 큰 아웃풋 파일들이 나오게 되는데, 이러한 아웃풋 파일들을 가지고 포스트 프로세싱을 통해 가지고 원하는 그 결과값을 뽑고자 할 때 기존에 가지고 계신 PC라든지 워크스테이션의 용량 한계로 인해 가지고 원하는 포스트 프로세싱이 원활하게 되지 않는 경우가 많습니다. 반면 리스케일에서는 다양한 GPU, 다양한 메모리, 다양한 코어를 보유하고 있는 얘를 통해 가지고 포스트 프로세싱 등 비주얼라이제이션에 적합한 데스크탑 환경을 따로 제공하고 있습니다. 그래서 수행된 결과를 별도로 다운로드 받지 않고 클라우드 상에서 비주얼라이제이션을 통해 가지고 원하는 결과값까지 살펴보고 다시 수행을 한다든지, 또는 계산에 대한 그 다음 단계로 넘길 수 있는 이러한 비주얼라이제이션 데스크탑까지 제공하고 있다는 것을 보여드리겠습니다. 이와 같은 형태를 통해 가지고 총 한 5번의 마우스 클릭을 통해 가지고 기존의 HPC 구축과 같은 그런 복잡한 과정 없이 원하는 시뮬레이션을 언제든지 수행할 수 있다는 것이 저희 리스케일 클라우드에서의 쉽고 빠르면서 효율적인 계산에 대한 과정이라고 보시면 되겠습니다.
이와 같이 앞서 보여드린 것 같은 것들이 이제 일반적인 그 웹 인터페이스를 통해 가지고 작업을 수행하는 과정이었는데, 이러한 웹 인터페이스뿐만이 아니라 리스케일에서는 API를 통해 가지고 웹 인터페이스에서 수행했던 다양한 시뮬레이션 결과를 다량으로 프로그래머 커스터마이징해서 독립적으로 로컬 워크스테이션에서 클라우드로 작업을 다량으로 보낼 수 있는 이러한 개발 환경까지 제공하고 있습니다. 이와 같은 개발 환경에서는 원하는 시뮬레이션, 아까 말씀드린 시뮬레이션 소프트웨어, 하드웨어, 소프트웨어, 인풋 파일 같은 것들을 전부 다 파이썬 스크립트라든지 CUI를 스크립트로 정의를 한 다음에 사용자가 자기 PC에서 마치 PC에서 작업을 수행하듯이 커맨드 라인으로 명령을 수행하게 되면 리스케일 클라우드에서 자동적으로 동시에 수천 개의 작업도 수행되게 되고, 그 결과는 개별 작업별로 다 저장된다는 그러한 그 API를 제공하고 있다는 것도 보여드리고 있습니다. 다음으로는 엔드-투-엔드 데스크탑이라는 기능에 대해서 조금 설명드리고자 합니다. 앞에 보통 지금까지 쓰고 계시는 그 온프레미스 보유하고 계시는 HPC 클라우드 같은 경우, HPC 환경의 경우에는 대부분이 이제 잡 스케줄러를 통해 가지고 텍스트 환경으로 작업을 던지고 결과를 다시 다운받아서 로컬 워크스테이션에서 그 비주얼라이제이션을 수행하는 그런 과정이 많았습니다. 반면 어떤 분들은 이제 규모는 작지만 워크스테이션에서 마치 자기 PC처럼 GUI로 시뮬레이션 환경을 띄우고 거기에서 이제 인풋 파일을 설정하고 작업을 수행하는 경우도 많은데, 리스케일 HPC 클라우드에서는 이 두 가지를 결합해 가지고 엔드-투-엔드 데스크탑으로서 앞서 보여드린 대로 웹 인터페이스에서 시뮬레이션 소프트웨어와 하드웨어를 코어를 100개, 200개를 잡은 다음에 실제로 클라우드에 GUI 환경으로 로그인을 하셔가지고 마치 내가 가지고 있는 워크스테이션을 사용하듯이 그림에서 보시다시피 GUI를 통해 가지고 시뮬레이션 소프트웨어를 셋업하고 러닝을 수행할 수가 있습니다. 이런 경우에 마치 워크스테이션처럼 수행하는 결과이긴 하지만 실제로는 수백 수천 개의 HPC 클러스터를 사용해서 수행함으로써 사용자분들이 자기가 마치 그 GUI 워크스테이션을 보유하고 있는데 그게 수백 수천 개의 코어를 가지고 있는 것과 동일한 효과를 보일 수 있음으로써 훨씬 쉽고 효율적으로 현재 사용하는 것과 유사하게 HPC 클라우드를 사용할 수 있는 환경도 제공해 드리고 있습니다. 마지막으로 앞서 말씀드린 그 VDI 데스크탑에 대해서 잠시 설명드리면, GPU가 포함되어 있는 VDI 데스크탑에서 기존에 돌렸던 작업들, 여러 개의 작업들 결과를 한 번에 읽어서 비교를 한다든지 렌더링을 한다든지 하는 것들을 수행할 수 있는 내용을 보여드리고 있는 거고요. 왼쪽 그림 같은 경우에는 NCS의 플루언트의 GUI 환경을 GPU 환경에서 비주얼라이제이션 한 내용이고요. 오른쪽 같은 경우에는 최근 들어서 많이 수행하고 있는 전자기장 해석에 있어서 다양한 그 해석 결과값을 읽어서 포스트 프로세싱을 하는 것을 보여드리고 있습니다. 오른쪽 그림 같은 경우에는 저희가 샘플로 해석한 경우에 아웃풋 데이터가 약 1TB 정도 나오기 때문에 실제로 로컬 워크스테이션에서는 그 1TB란 저장 용량 때문에 한 케이스도 제대로 후처리하기가 힘든 반면에 리스케일에서는 대용량 디스크를 보유하고 있으면서 메모리가 수백 기가짜리 메모리가 되는 GPU 머신을 통해 가지고 다량의 포스트 프로세싱도 수행할 수 있다는 것을 보여드리고자 합니다. 예, 이상으로 리스케일에서 실제 HPC 클라우드를 사용해 가지고 시뮬레이션을 하는 과정과 장점, 그 다음에 엔드-투-엔드 데스크탑 VDI에 대해서 조금 설명을 드렸고요. 다음 장에서는 실제 HPC 클라우드가 그러면 성능이 과연 온프레미스 클라우드만큼 뛰어나냐, 이런 것에 대해서 저희가 해석했던 결과를 통해 가지고 한번 간단하게 비교해서 보여드리고자 합니다. 일단 보시다시피 이제 보여드리는 성능 데이터는 플루언트 2020 R1이라는 버전에서 약 700만 개의 격차를 통해 가지고 약 500개 이하의 코어에서 스케일러빌리티와 성능을 나타낸 결과로 보시면 되겠습니다. 비교 대상으로 사용되었던 온프레미스 하드웨어는 맨 오른쪽 아래에 보시다시피 48코어에 2.3GHz가 되어 있습니다. 2.3GHz CPU, 48코어 그리고 인피밴드가 포함되어 있는 기계이고요. 그에 비해서 이제 저희 리스케일에서 제공하고 있는 다양한 인스턴스 타입인 코어 타입인 카본, 루나, 엠버 V2 같은 이러한 다양한 하드웨어에서 실제 스케일러빌리티와 퍼포먼스를 출력한 결과입니다. 보시다시피 페리도트라는 코어 타입을 썼을 때는 약 솔버 레이트가 9,000 정도 나옴으로써 실제 온프레미스 하드웨어에 비해서 2,790이라는 한 280
코어 정도 사용되어 있던 그런 하드웨어에 비해서 굉장히 좋은 성능을 보인다는 것을 알 수가 있고요. 실제로 이제 이런 클라우드의 또 한 가지 장점은 매년 새로운 하드웨어가 추가됨으로 인해 가지고 성능이 계속 증가할 수 있다는 것입니다. 그러니까 가장 최신의 하드웨어를 사용해 가지고 동일한 문제를 풀 경우에 기존에 몇 년 지난 하드웨어에 비해서 매년 새로운 하드웨어를 도입하는 것과 동일하게 가장 좋은 성능을 낼 수 있다는 것을 그림으로서도 보실 수가 있겠습니다. 다음은 3,300만 개의 격자를 통해 가지고도 스케일러빌리티가 유지되는 것을 볼 수가 있는데 약 1,100개까지 코어를 썼을 때 보시다시피 이제 특정 코어 타입에서 가장 좋은 성능을 보이고 있습니다. 이와 같이 이제 그럼 성능이 낮은 기계는 왜 쓰냐 이러니까 성능과 가격이란 것이 조금씩 다르기 때문에 가성비라든지 문제에 맞춰 가지고 원하는 코어 타입을 선택하셔 가지고 최적의 성능을 뽑을 수 있는 그러한 시뮬레이션 환경에서 해석을 수행하실 수 있다는 것을 보여드리고자 합니다. 다음은 실제 이제 HFSS라는 전자기장 소프트웨어를 기존에 모 고객사에서 보유하고 있는 720코어의 HPC 클러스터와 저희 리스케일에서 보유하고 있는 코어 타입에서 수행한 결과를 비교해드리는 그림입니다. 고객이 보유하고 계시는 이 장비는 실제로 약 2년 전에 도입했기 때문에 약간 최신 하드웨어는 아닙니다. 하지만 720코어를 써가지고 약 13시간 정도 해석에 수행되는 그러한 그 문제를 리스케일에서 동일하게 약 512코어를 썼을 때는 11시간으로 약 2시간에서 3시간 정도 시간을 줄일 수가 있고요. 마찬가지로 이제 250코어를 썼을 때는 고객사에서는 32시간 걸리던 문제를 19시간 정도에 240코어 정도에서 해석을 수행함으로써 약 계산 시간을 반으로 줄일 수 있다는 것을 보여드리고 있습니다. 실제로 계산 시간이 줄어들므로 인해 가지고 얻을 수 있는 이득은 시간을 절약했을 뿐만이 아니라 라이선스라는 것이 원래 굉장히 고가입니다. 고가의 라이선스의 경우에는 빠른 시뮬레이션 결과를 도출하게 되면 그 줄어든 시간만큼 라이선스 비용을 절감할 수 있기 때문에 클라우드에서 가장 빠른 하드웨어를 사용해가지고 비싼 시뮬레이션 소프트웨어를 사용할 경우에는 하드웨어 사용 시간이 줄어듦으로 인해가지고 결과를 빨리 얻을 수 있을 뿐만 아니라 전체적인 라이선스 비용 절감을 통해서 코스트 절감까지도 같이 뽑을 수 있다는 것이 리스케일 HPC 클라우드의 가장 큰 장점이 되겠습니다. 마지막으로는 이제 앞서 보여드린 성능, 그 다음에 장점, 편의성뿐만이 아니라 리스케일에서 제공하고 있는 또 다른 추가적인 기능을 통해 가지고 다양한 장점도 있다는 것을 한번 설명드리고자 합니다. 보시다시피 최근 들어가지고 이제 AI, ML에 대한 수요가 굉장히 많이 늘어나고 있는데 HPC 하드웨어를 도입하다 보면 시뮬레이션에 적합한 하드웨어와 인공지능 머신러닝 같은 것들에 필요한 하드웨어 구조가 조금 다르게 됩니다. 그러다 보니까 GPU에 대한 대규모 투자라는 것이 굉장히 많은 비용을 요구하게 되는데 반면 리스케일에서 제공하고 있는 다양한 GPU 하드웨어를 통해 가지고 원하는 시점에 원하는 머신러닝 같은 것들을 손쉽게 수행할 수 있다는 것을 보여드리고 있습니다. 왼쪽 위에 보시다시피 리스케일에서는 일반적인 머신러닝에 필요한 다양한 그 환경을 미리 제공해 드리고 있습니다. 보통의 경우에는 GPU 워크스테이션에 사용자가 AI, ML 학습을 수행하기 위해서 텐스플로어라든지 여러 가지 AI, ML용 소프트웨어를 직접 설치를 해가지고 환경을 구성하는 번거로움이 있는 반면에 리스케일에서는 이러한 환경을 미리 구축했기 때문에 원하는 학습을 HPC 시뮬레이션과 마찬가지로 학습 데이터만 가지고 언제든지 다양한 GPU 타입에서 수행할 수가 있고요. 이와 함께 엔드투엔드 데스크탑 기능을 이용해가지고 실제 학습되는 결과를 실시간으로 오른쪽 그림에서 보시다시피 확인을 해가면서 학습을 수행할 수 있다는 것도 큰 장점이 되겠습니다. 이와 함께 리스케일에서는 기존의 개인별 연구 시뮬레이션 환경뿐만 아니라 협업을 위한 환경도 제공하고 있습니다. 아시다시피 이제 다양한 연구자분들이 A 단계의 해석을 수행하고 그 다음에 이제 B 단계를 해석을 수행하는 분들에게 기존의 해석 결과를 전달해 가지고 다시 다음 단계로 수행을 해야 되는 이런 과정이 많이 진행되는데 이럴 때 예를 들어서 수백 기가짜리 아웃풋 파일이 있다고 하면 그 아웃풋 파일을 다음 단계로 다시 전달하는 것도 굉장히 번거로운 일이 됩니다. 반면 리스케일에서는 한번 수행된 작업 인풋이라든지 아웃풋에 대한 파일들을 보시다시피 작업 공유 기능을 통해 가지고 원하는 사용자 또는 팀원들 다른 부서에게 클릭 한 번을 통해 가지고 인풋 파일부터 시작해서 아웃풋 파일까지 모든 설정이 그대로 공유될 수 있는 기능을 제공함으로써 협업 환경 또한 손쉽게 제공할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이 되겠습니다.
이상으로 리스케일 HPC 클라우드 환경에서 대용량 시뮬레이션을 효율적으로 수행할 수 있는 방법에 대해서 다양한 워크플로우에 대한 그 절차와 그 다음에 이제 실제 해석 결과 성능 및 추가적인 기능에 대해서 설명을 드렸습니다. 감사합니다.
안녕하십니까. 2021 리스케일 웨비나에서 사례 발표를 맡은 금호공과대학교 김상혁입니다. 발표 시작하겠습니다. 발표 순서는 화면과 같이 4단계로 이루어져 있으며 이 중 3단계 사례를 중점적으로 다루겠습니다. 이번 발표는 리스케일의 플랫폼 지원을 통해 준비될 수 있었습니다. 자동차공학회 주관의 KSA 대학생 자작 자동차 대회를 준비하던 중 대회 후원사인 리스케일에서 좋은 기회를 주셨기에 클라우드 환경의 HPC를 진행할 수 있었습니다. 웨비나와 메일을 통해 자세히 가이드 받았으며 실제 사용 시 사전 구축이 필요 없는 단일 워크스페이스를 통해 작업 및 협업이 용이하였습니다. 현재 리스케일이 많은 기업 및 학회들과 협업하고 있는 것으로 알고 있습니다. KSA를 기획해 주신 한국자동차공학회와 후원사인 리스케일에 감사드리며 앞으로도 더욱 활발한 협업을 통해 국내 연구 및 개발에 큰 도움 되주시기를 기대하고 있습니다. 이번 작업의 목표는 차량의 공기역학적 성능 검증입니다. 주요 지표는 양력계수와 학력계수로 각각 화면 왼쪽과 같은 수식을 따릅니다. 두 지표 모두 이론값이 아닌 물성치와 물리량을 측정하여 계산되는 실험값입니다. 단일 에어포일에 한정한다면 AOE에 따른 양력계수와 학력계수 값이 화면 가운데와 오른쪽 이미지와 같이 데이터화되어 있습니다. 하지만 본 사례에서는 공력 효율을 위해 멀티 엘리먼트 에어포일이 적용되며 에어포일의 크기와 개수, 각도와 간격에 무수히 많은 조합이 있기 때문에 기존 데이터만으로는 성능을 추산하기 어렵습니다. 또한 바디웍스, 휠, 드라이버 등 에어포일 외의 모델링의 영향과 그라운드 이펙트 또한 고려되어야 하면서도 속도, 거동 등 본 차량의 주행 조건에 최적화된 모델링이 요구됩니다. 따라서 본 사례에선 기존 데이터만으로는 성능 검증을 위한 양력계수와 학력계수 그리고 유동시각화의 계산이 불가능합니다. 결론적으로 풍동실험 또는 유동해석이 요구됩니다. 검증 방법은 크게 4가지로 나누어 표에서 비교하였습니다. 1대 모형의 풍동 실험은 직진 상황에서 검증 정확성은 높으나 선의 환경을 구현하기 어렵다는 단점이 있습니다. 또한 여러 가지 모델링을 실험적으로 비교해야 하는 특성상 제작 시간과 비용이 많이 들며 대규모의 풍동 및 센서를 필요로 하기에 환경 구성이 어렵습니다. 축소 모형의 풍동 실험은 3D 프린터를 이용하여 시간적 효율 면에서 뛰어나며 1대1 모형 대비 환경 구성이 용이하다는 장점이 있습니다. 하지만 그라운드 이펙트를 적극 적용하는 현재 차량의 콘셉트상 바운더리 레이어의 비동등성이 실험의 정확성을 낮춘다는 문제점이 있습니다. 리스케일을 통해 CFD의 최대 단점인 환경 구성의 어려움과 시간적 효율의 비효율성을 극복할 수 있었습니다. 다음으로 작업 환경 구성에 대해 설명드리겠습니다. 리스케일 플랫폼에서의 작업 편의성을 고려하여 외부 PC에 원격 접속하여 작업하는 엔드-투-엔드 데스크탑 환경을 사용하였습니다. 화면 우측 2개의 이미지와 같이 소프트웨어 및 하드웨어 설정이 자유롭습니다. 리스케일 환경과 기존 해석 환경의 자세한 사양을 왼쪽 표에서 비교하였습니다. 소프트웨어 버전은 기존과 동일한 2021 R1 버전입니다. 리스케일에서의 최신 버전 소프트웨어 또한 사용 가능하지만 UI 적응성을 고려하여 결정하였습니다. 다음으로 하드웨어 설정입니다. 기존 사용하던 CPU는 AMD사의 일반 PC용 제품인 3세대 라이젠 시리즈였습니다. 인텔사의 제온 시리즈는 서버 및 워크스테이션용 CPU로 개별 클럭은 부족하나 멀티코어 CPU 연산을 지원하는 소프트웨어 특성상 코어 개수의 증가를 통한 해석 속도의 향상이 가능하기 때문에 32코어로 설정하였습니다. 해석 가능 규모는 메모리에 크게 영향을 받습니다. 용량이 메모리의 절대적인 지표는 아니지만 대규모의 연산을 실행하는 CFD에서는 굉장히 중요한 지표입니다.
리스케일을 이용한 이번 해석에서는 기존 대비 10배 이상인 488기가 메모리를 적용하여 메쉬 규모와 품질의 상한선을 대폭 증가시켰습니다. 다음은 GPU입니다. 기존 하드웨어 구성은 일반 PC용 게이밍 GPU를 사용하였으나 리스케일 환경에서는 General Purpose GPU를 사용하였습니다. 해석 소프트웨어인 NCS 플런트가 GPU 연산을 지원하기 때문이며 이 역시 작업 속도 향상에 기여하였습니다. 위와 같은 환경에서 기존 51만 개이던 셀 개수를 약 450만 개로 증가시켜 해석의 정확도를 증가시켰습니다. 하단의 워킹 타입은 작업자의 결과 분석 시간은 제외한 작업 실행부터 해석 종료까지의 시간으로 CA의 3단계인 모델링, 솔버, 포스트에서 상위 2단계의 소요 시간을 기준으로 하였습니다. 이번 프로젝트의 워크플로우는 화면과 같이 콘셉트, CAE, 매뉴팩처링의 3단계이며 각 단계별 대표적인 변수와 고려사항을 화면에 나타내었습니다. 본 발표에서는 이중 CAE에 대해 중점적으로 다루고 있으며 이후 슬라이드에서 화면상의 순서대로 알아보겠습니다. NCS를 통한 해석은 메쉬, 즉 하나하나의 요소를 기반으로 합니다. 너무 날카롭거나 작은 파트는 메쉬 품질과 해석 속도에 영향을 끼치기에 파트 일부를 생략, 수정한 단순화 모델을 적용하였습니다. 공력 장치는 노즈 바디, 프론트 윙, 카나드, 사이드 바디, 리어 윙 총 5가지이며 추가적으로 프론트 휠, 드라이버, 엔진, 에어 인테이크, 그리고 리어 휠을 모델링상에 구현하였습니다. 차량 크기는 폭 1.4m, 길이 3.2m, 높이 1.2m이며 직경 18m의 원형 코스인 KSA 스키드 패드 코스를 기준으로 차량의 선의 환경을 구현하려 했습니다. 내경 12m, 외경 24m, 높이 4.8m의 인클로저를 생성하였습니다. 해석 영역의 전체 크기는 1633제곱미터입니다. 메쉬 형성에서 조절한 주요 변수는 엘리먼트 사이즈, 디피처 사이즈, 컬버처 사이즈, 스큐니스, 그리고 스무싱입니다. 연속적으로 진동하는 차량 환경상 필요 이상의 정밀함보다는 작업 속도에 중점을 두어 인플레이션, 페이스 매싱, 어서거널리티 등은 설정하지 않았습니다. 풍부한 리소스를 바탕으로 충분한 품질의 메쉬를 형성할 수 있기 때문에 이러한 생략이 가능했습니다. 기존 대비 9배 증가한 450만 개의 메쉬를 형성할 수 있었으며 소요 시간은 약 5분입니다. 공력 장치의 성능은 스톨 발생 시 급격하게 하락하며 이를 방지하기 위해 파트 표면에서의 정밀한 해석이 요구됩니다. 따라서 점성 하위 레이어에서 높은 정확도를 보이는 K-오메가 쉐어 스트레스 트랜스포트 난류 모델을 적용하였습니다. 실제로는 차량이 움직이고 대기는 정지해 있으나 유동 해석상에서는 차량이 정지해 있고 반대로 대기가 이동하고 있습니다. 이러한 차이점에서 발생하는 오차를 극복하기 위해 무빙 월 기능을 사용하였습니다. 규모가 큰 인클로저에서는 마찰 손실이 인렛 벨로시티를 상회하여 아웃렛에서 리버스 플로우가 발생할 수 있습니다. 인클로저 또한 대기와 함께 움직이도록 하여 실제 차량 주행 조건과 상이한 바운더리 레이어의 형성을 억제하였습니다. 또한 후류 형성과 양력 발생의 주 요인인 바퀴의 회전을 동일한 기능으로 구현하여 해석 조건과 실제 환경을 일치시켰습니다. 해석의 정확성을 위해 플런트 셋업에서 더블 프리시전을 적용하였으며 이터레이션은 2500회 그리고 타임스케일 팩터 0.01을 적용하였습니다. 해석 소요 시간은 약 120분이었습니다. 유동 해석 결과를 화면 우측에서 프레셔 컨투어와 벨로시티 패스라인으로 나타내었습니다. 또한 좌측 표에서는 과거 진행하였던 직진 상황에서의 해석과 비교하였습니다. 선의 환경에서 다운포스는 소폭 증가하였습니다. 롤링으로 인한 프론트 윙과 지면 사이의 간극 불균형은 그라운드 이펙트를 감소시키기 때문에 기본적으로 성능 저하로 이어지나 오히려 증가하였습니다. 따라서 이번 모델링은 프론트 윙의 높이가 너무 높아
현재 속도에서 그라운드 이펙트를 이끌어내기에 충분하지 않은 것으로 생각됩니다. 반면 드래그는 대폭 증가하였는데 직진 상황과 달리 후륜으로의 공기 제어가 부족한 점과 리어윙 엔드 플레이트의 다소 큰 면적이 주 요인으로 보입니다. 따라서 현재 모델링의 개선사항은 첫째, 프론트윙의 높이 조절을 통한 그라운드 이펙트 극대화. 둘째, 리어윙 엔드 플레이트의 면적 감소 또는 윙렛의 적용. 셋째, 축부 또는 하부의 공력장치 추가를 통한 전체적인 유동 제어임을 알 수 있습니다. 이상의 해석 사이클의 반복을 통해 저희 오토매니아 차량의 공력장치는 지금도 발전하고 있습니다. 기존 작업 환경에서는 차량을 XZ 평면에서 반으로 분리한 하프카 해석임에도 불구하고 PC 사양의 제한으로 16제곱미터가량의 해석 영역만을 형성할 수 있었습니다. 하지만 현재 리스케일 플랫폼에서 풀카 해석을 통해 작업 속도와 정확성을 획기적으로 높일 수 있었으며 주행 테스트 결과 유의미한 성능 향상을 확인할 수 있었습니다. 협업이 용이한 다니엘 클라우드 플랫폼과 시스템 전체를 해석할 수 있는 리소스 두 가지를 이용하여 증가한 작업 효율을 통해 실무자들의 경험 축적이 가속화되었기 때문입니다. 이를 통해 올해 10월 진행될 KSAE 대학생 자작 자동차 대회에서 좋은 모습 보여드릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 이번 사례는 리스케일을 통해 HPC의 하드웨어, 소프트웨어적인 애로사항을 해결하고 작업 효율을 높일 수 있는 기회였습니다. 또한 예비 엔지니어로서 좋은 경험이 되었다고 생각합니다. 이상으로 발표 마치겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.
안녕하십니까. LS 일렉트릭의 신범식 매니저라고 합니다. 오늘 발표드릴 주제는 LS 일렉트릭의 CA의 혁신이 리스케일과 함께 어떻게 발전되어 왔는지에 대한 히스토리와 그걸 해옴으로써 어떤 저희 문제점들이나 경험치가 쌓였는지에 대한 내용들을 좀 발표드릴 수 있도록 하겠습니다. 발표 순서는 다음과 같습니다. 첫째는 잠깐 저희 회사 소개를 좀 드릴 거고요. 두 번째는 새로운 환경, 그러니까 한마디로 말하면 리스케일을 우리 CA 프로세스에 어떻게 접목시켜 왔는지에 대한 연도별 히스토리를 좀 설명드릴 거고요. 거기에 따른 저희가 얻었던 효과에 대해서 설명드리고, 마지막으로는 앞으로는 저희가 어떻게 CA를 더 혁신시켜 나갈 것인지에 대한 관점에서 설명을 드릴 수 있도록 하겠습니다. 간단하게 저희 회사 소개 동영상으로 드리도록 하겠습니다. 우리에게 이는 변화의 시작입니다. 누군가에겐 단지 하나의 신사업이지만 우리에게 이는 당신과 지구를 위한 사명입니다. 누군가에겐 단순한 물리작용이지만 우리에게 이는 지속가능한 내일을 만드는 힘입니다. 누군가에겐 생존을 위해 적응하는 것이지만 우리에게 이는 진화를 위한 도전입니다. 누군가에겐 어디에나 있는 것이지만 우리에게 이는 상상을 현실로 만드는 혁신입니다. 지금껏 이룬 위대한 역사를 넘어 스마트 에너지 글로벌 리더로 우리는 다시 새롭게 태어납니다. LS 일렉트릭. 방금 보셨던 거는요, 저희가 2020년도에 LS 산전에서 LS 일렉트릭으로 사명이 크게 변경되어 오면서 저희 회사가 어떤 혁신을 가져갈 것인가에 대한 큰 비전을 간단하게 설명했던 동영상 자료가 되겠습니다. 여기에 나온 것처럼 저희 회사는 많은 부분에 대한 혁신을 안과 밖으로 저희가 가져가려 하고 있고요. 거기에 따라서 정말 많은 변화들이 저희 R&D에서도 변화가 이루어지고 있습니다. 저희 회사는 보시다시피 퓨처링 스마트 에너지라는 그 타이틀을 기치로 그 전력, 스마트 그리드 팩토리 빌딩, ESS, EMS, HVDC, PV와 같이 전 산업계의 전력 기기와 솔루션, 그 다음에 스마트 팩토리에 필요한 자동화 기기들을 솔루션을 생산하고 공급해 오고 있습니다. LS 일렉트릭은 1974년도에 설립이 되었고요. 현재 임직원 수는 한 3,500명, 총 자산은 2,500억 정도, 2조 5천억 정도. 그 다음에 해외 사업장은 다음과 같은 사업장을 가지고 있고요. 특히 이제 글로벌 R&D를 저희가 목표로 안양, 청주, 천안, 그 다음에 부산에 각각 그 연구원들이 직접 일을 하면서 좋은 제품을 만들어내기 위해서 노력을 하고 있습니다. 지금부터 설명드릴 내용은 저희가 리스케일이라는 새로운 환경을 어떻게 저희 R&D에 접목시켜가지고 혁신을 가져왔는지에 대한 저희의 히스토리입니다. 설명드리도록 하겠습니다. 우선 2016년 이전에는 저희는 일반적인 다른 회사와 같이 굉장히 포멀한 CA의 프로세스를 가지고 있었습니다. 앞에서 보시다시피 그 CA 해석에 대한 리콰이어먼트를 저희가 받아서 캐드를 클린징 한다든가 메타리얼 값을 입력하고 바운더리 컨디션, 이니셜 컨디션 등을 입력을 해서 저희가 가지고 있는 해석 자원, 워크스테이션을 기준으로 한정된 코어, 한정된 메모리, 한정된 스토리지와 제한된 라이센스를 가지고 굉장히 효율적으로 해석을 해오기 위해서 노력을 해왔습니다. 그래서 이전까지는 워크스테이션 기준으로 해석을 해왔기 때문에 저희가 한정된 시간에 해석을 할 수 있는 해석 케이스가 굉장히 제한적일 수밖에 없었고요. 물론 그때는 이 제한되는 환경에서 최상의 퍼포먼스를 내기 위해서 많은 엔지니어들이
해석 역량을 증가시킴에 따라서 해석 자원을 효율적으로 활용해서 좋은 결과물들을 도출해 오고 있었습니다. 하지만 시대가 자꾸 바뀌고 좋은 환경이 나타남에 따라서 이 환경이 굉장히 제한적이고 엔지니어의 역량에 대비 실제 해석 결과가 충분하게 도출되지 못하는 인프라 환경이었기 때문에 저희가 리스케일을 통해 가지고 혁신을 가져가게 되었습니다. 그래서 처음에 도입 단계, 2017년도에 저희가 CA 클라우드 리스케일을 도입하게 되었는데요. 처음에는 기존의 해석 환경의 프로세스와 별로 변화하는 것은 없었습니다. 하지만 주요 변화점으로는 솔버, 해석을 함에 있어가지고 HPC 코어를 사용한다든가, 그 다음에 제한이 없는 메모리를 사용한다든가, 무제한에 가까운 스토리지를 쓰고, 특히 이제 그런 해석 자원을 쓰게 됨으로써 기존보다 해석의 속도는 약 4배에서 10배, 해석 케이스는 2배에서 3배 정도 증가하는 것들을 2017년도에는 보게 되었습니다. 하지만 기존의 해석 프로세스, 무슨 얘기냐면 프리 프로세스에서는 워크스테이션을 사용하고요. 포스트 프로세스에서는 또 워크스테이션을 쓰다 보니까 HPC를 사용하는 데이터들이 결국 해석 자원이 워크스테이션으로 다운로드 되어야 되고, 이런 자원들이 충분하게 갖춰져 있지 않기 때문에 일부 해석 속도는 빨라지긴 했으나 데이터를 이동하는 시간의 제약 때문에 전체적인 그 프로세스가 빨라지지는 않았었습니다. 그래서 이런 프로세스를 점진적으로 또 개선하고자 다음과 같이 개선이 되었습니다. 이건 2018년도에서 19년도 사이에 해석이 증가하던 시기의 내용인데요. 저희가 기존대로 HPC를 사용을 하되 제약이 있었던 해석의 라이센스를 무제한적인 사용한 만큼 비용을 내는 구조로 다 전체를 바꿔주고요. 그 다음에 해석의 결과는 로컬로 다운받는 게 아닌 해석 클라우드 안에서 저희가 후처리를 하게 됨으로써 데이터의 이동 속도를 기하급수적으로 좀 증가를 시키고, 또한 해석 결과 데이터는 클라우드 스토리지에 최종 저장하게 됨으로써요. 해석의 버든이었던 네트워크 속도를 좀 해결을 하고 해석 전체의 해석 케이스는 증가시키는 방향으로 저희가 진행을 했습니다. 그에 따라서 해석의 속도는 기존 해석의 하나를 해석하는 해석의 속도는 약 4배에서 10배지만 해석의 케이스가 4배에서 100배 정도 증가하는 형태가 보였습니다. 하지만 이렇게 사용함에도 불구하고 해석의 프로세스 자체는 크게 변화하진 않았었습니다. 무슨 얘기냐면 기존의 해석을 저희가 리콰이어먼트의 해석, 그러니까 해석의 요구사항을 결국은 모델링하고 해석해서 결과를 리포팅한다라는 큰 틀에서는 변화는 없었었고요. 하지만 해석의 케이스가 전반적으로 증가하면서 사람들의 인식도 바뀌어지고, 그 다음에 해석을 한 케이스를 해석할 때 비용이 얼마가 드는지를 알게 됨으로써 해석과 시험 간의 어떤 비용 편차 이런 것들을 인지하기 시작했습니다. 문화적인 변화가 좀 발생하기 시작한 거죠. 저희가 이때에 IDC, 한국 IDC에서 IDC 어워드에서 오퍼레이팅 모델 마스터라는 상을 수상하게 되었었습니다. 그 다음으로는 이제 이 관점에서 저희가 문제가 됐었던 거는 결국 전처리, 그 다음에 후처리 이런 부분들에 대해서 과거에 대용량으로 해석을 하고 나서 후처리를 하는 일반적인 프로세스가 아니라 중간중간에 협업을 하게 되면은 해석의 프로세스가 좀 바뀌지 않을까? 어떻게 하면 해석의 데이터들이 원활하게 흘러가게 할까? 이런 관점에서 저희가 프로세스, 인프라 개선을 좀 하게 되었습니다. 그래서 시작점에 프리 프로세스 단계에서도 저희가 클라우드 VDI를 활용하고요. 당연히 HPC 부분에서 리스케일을 사용하고 다시 클라우드 VDI에서 저희가 데이터를 이동해서 후처리를 하게 되고 그걸 스토리지에 저장해서 기존에는 없었던 중간중간에 실시간 협업 과정을 집어넣음으로써 예전에는 해석을 여러 케이스를 동시다발적으로 많이 해석했었다고 하면은 지금은 협업 과정을 통해서 불필요한 해석을 안 하게 되는 굉장히 애자일한 프로젝트 운영이 가능해졌고요. 그렇게 됨으로써 해석의 데이터도 제한적이지만은 무제한적으로 해석이 쏟아지는 게 아니라 우리가 필요한 해석들을 관리해서 데이터를 쏟아내서 관리할 수 있도록 그렇게 변화되어 왔습니다. 이렇게 변화된 과정에 의한 저희가 효과를 간단하게 정리를 해봤는데요. 다음과 같이 정리가 되겠습니다. 첫 번째는
해석을 위한 자원의 한계가 기존에는 워크스테이션에서, 두 번째로는 HPC를 사용하게 되고, 그 다음에는 전처리, 후처리에 대한 클라우드화로 무제한적으로 사용자들한테 제공됨으로써 해석 업무를 적용하는 범위, 한마디로 말하면 해석 모델 자체가 굉장히 크게 증가할 수 있었음을 알 수 있었고요. 이걸 그 연구원들이 인지하게 됨으로써 설계 후에 어떤 해석을 하겠다, 그러니까 제한적 해석을 하겠다라는 관점에서 설계 중간중간 단계에 많은 해석들을 적용할 수 있겠다라는 인식의 변화가 좀 있었습니다. 두 번째는 해석 모델 자체가 클라우드화를 통해 가지고 대형화가 됨으로써요. 기존에는 부품하고 모델 부분에만 적용하는 해석이 이제는 기기하고 시스템 영역으로 해석 자체가 많이 확대되어 진행이 됐고, 특히 많은 설계 영역에서 이제 시스템 영역의 해석들이 진행되어 옴으로써 저희 제품의 신뢰성이 굉장히 올라가게 되는 이제 그런 단계로 진입하고 있습니다. 세 번째로는 CA 사용자의 자원이 예전에는 라이센스 한 카피를 사고 워크스테이션을 하나를 운영하고 함으로써 사실 시간당 비용이 엄밀하게 말하면 계산이 좀 안 됐었는데요. 이제는 해석을 하는 모든 자원들이 실시간, 온디맨드로 저희가 사용하다 보니까 거기에 대한 비용들이 다 산출이 되고, 그래서 시험을 하는 비용과 해석을 해서 얻는 비용에 서로 비교가 됨으로써 어떤 게 더 경제적이고 어떤 저희가 그 프로세스를 변경해야 되는지 그런 관점의 포인트들을 찾을 수가 있었습니다. 그리고 이제 네 번째로는 운영자 관점에서, 이제 이런 자원들을 운영자 관점에서 저희가 좀 리뷰를 한 건데요. 보통 일반적으로 클라우드를 도입하게 되면은 비용이 저렴해집니다. 굉장히 그 스케일러블하게 운영할 수 있습니다를 많이 강조를 하는데, 사실 이것도 잘 운영해야 되는 측면이 있더라. 그래서 그 관점에서 저희 LS 일렉트릭은 운영 관점에서 굉장히 좀 디테일하게 좀 관리를 좀 하고 있습니다. 뭐 자세히 말씀드리긴 좀 어렵긴 하지만, 그래서 실제로 운영 경험이 올라갈수록 매년 절감할 수 있는 비용의 폭이 점점 커지더라라는 것들을 좀 알 수 있었습니다. 그리고 앞에서 저희가 보셨던 대로 데이터가 굉장히 많이 쏟아지거든요. 그래서 과거에 저희가 해석을 하고 리포트를 쓰고 데이터를 저장할지 말지, 과거에는 사실 쓰고 나면은 데이터를 많이 삭제를 했습니다. 하지만 최근의 추세 자체가 그 데이터를 어떻게 활용할 건지에 대한 많은 고민들이 있거든요. 그래서 이런 데이터들을 버리지 말고 어떻게 하면 잘 활용할지에 대한 고민도 좀 필요하겠더라라는 게 저희의 관점이었습니다. 그래서 다 그 데이터 저장만 하는 게 아니라 실제 저희가 인풋을, 모델링을 할 때 인풋 데이터, 그 다음에 결과 데이터를 잘 분석할 수 있는 DB와 프로세서가 필요하겠더라라는 게 저희가 현재 도입하고 나서 2021년까지의 운영에 대한 내용입니다. 그렇다면은 이런 내용을 바탕으로 그냥 그대로 운영할 거냐? 그건 절대 아니고요. 저희가 향후에 대한 방향성을 좀 정리를 해봤습니다. 넥스트 제너레이션, 좀 너무 거창하죠? 저희가 그래서 그냥 방향성이라고 이해해 주시면 될 것 같습니다. 저희의 방향성은 현재 이제 올해부터 사실 조금씩 시작을 하고 있는데요. 해석의 데이터를 어떻게 하면은 잘 활용할 수 있을까? 그 다음에 어떻게 하면은 효율적으로 관리할 수 있을까의 관점에서 시작을 합니다. 앞에 보셨듯이 프리 프로세스에서 포스트 프로세스까지의 변화는 현재 저희가 클라우드 VDI, 그 다음에 협업체계, HPC 도입, 그 다음에 그 무제한에 가까운 라이센스만으로 일단 어느 정도 달성했다고 저희가 보고 있고요. 이제는 해석 자체를 시작하기 전에 어떤 관점에서 해석을 시작하게 할 것인가에 대한 프로젝트의 연계, 두 번째는 해석의 데이터를 재활용할 수 있는, 한마디로 말하면 과거에는 그냥 결과 데이터라고 보는 게 아니라 어떤 인풋과 어떤 아웃풋이 어떤 상관관계를 가질 것인가를 분석할 수 있는 메타 정보를 활용한 DB화 작업을 진행할 예정에 있습니다. 이게 진행이 된다면 어떤 효과를 얻게 되냐면 예전에는 프리 작업, 해석, 그 다음에 솔빙에 있는 과정에서 협업을 통해서 일부 작업이 그냥 해석을 안 해도 된다는 관점에서 처음부터 어떤 해석은 필요 없어 라는 관점이 과거 지식, 난리지혜를 통해 가지고 해석 자체의 전체 프로세스 양을 줄임으로써 효율적으로 우리가 꼴에, 그러니까 목적을 이룰 수 있는 해석을 진행할 수 있도록 하려고 합니다. 그렇다면은
기존보다는 좀 더 효율적인 데이터가 가능해질 거고요. 그렇다면 저희가 왜 DBR을 어떻게 분석해서 뭘 어떻게 활용하겠다는 것인가에 대한 거는 바로 다음 페이지에서 설명드리도록 하겠습니다. 저희는 과거에 이제 프로세스, 리콰이어먼트에서 프리, 솔브, 포스트, 그 다음에 데이터를 DB와 저장까지 하는 목적은요. 일단 이 프로세스까지는 과거의 데이터 프로세스와 동일합니다. 이 데이터를 저희는 데이터 레이크, 한마디로 말하면 상용 데이터를 일종의 비상용 데이터로 전환을 시켜가지고 분석 가능한 데이터로 한꺼풀을 벗겨낸 데이터 레이크를 구성을 하고요. 그 데이터를 활용해가지고 과거의 해석의 패턴과 난리지를 머신러닝을 통해가지고 더 이상 해석이 조금 불필요한 하나의 모델을 구성할 수 있도록 하는 절차를 하나를 더 추가를 할 예정입니다. 그리고 이 데이터의 분석을 통해가지고 최종적으로 실시간 해석이 가능한 일종의 프로세스를 만듦으로써 최종적으로는 해석의 속도를 굉장히 빠르게 만들고요. 두 번째는 뒷단에 이런 프로세스를 운영하기 위해서 앞으로는 해석 자체가 과거에는 어떤 문제를 규명한다든가 어떤 문제를 해석한다든가 이런 것들에 좀 치우쳤다면 이제는 저희가 뒷단에 앞으로의 그 데이터 분석을 위한 해석이 많이 이루어질 걸로 보고 있습니다. 그래서 이 전체 프로세스를 한 사이클로 보고 구성하는 거를 저희는 향후의 방향성으로 생각하고 진행하려고 하고 있습니다. 네, 오늘 발표는 여기까지고요. 제가 좀 두서없게 말씀드렸거나 조금 부족한 점이 있다면 질문을 통해서 좀 말씀해 주시면 제가 답변 드릴 수 있도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.
you.